Good afternoon, dear students. In today's class, we are going to discuss about measures of dispersion. As you know, you have already watched in the news, your first year PUC final exams are cancelled, but we have received some notice from our head office as well as college that we should continue the videos and we should continue the teaching, because after lockdown, when you come to the college for offline classes, we may conduct exams, tests, and for that you have to prepare from now itself. Okay, this is from the point of your examination. In government circular also, they have told us that we should conduct bridge courses and some exams when you come to the college for physical offline classes. So we are going to continue the classes and it's your duty to watch the videos regularly. Don't skip any videos, don't waste the time. Regularly we may upload 3 to 4 videos regarding different subjects. You have to watch each and every video carefully. Okay, this is from the point of view of your examination. Apart from your examination, for the knowledge purpose also, PUC first year is the base for all other studies. When you go to the second year, you need this knowledge. Without having the knowledge of PUC first year, you cannot do good in second year. You cannot score good marks in second year. You cannot do well in your degree and as well as professional courses, or you may do PG. For each and every course, PUC first year is very important. Without this, you cannot continue your further studies. So remove that exam concept from your mind. You may have exam, you may not have exam, but it's your duty to have knowledge about commerce subjects, and in that business studies, statistics, accountancy, economics, English, these all subjects, languages, all subjects are very important. Without these subjects you cannot do good in your future also. Okay, so don't neglect, remove from your mind that exam is not there, so I am not going to study. Don't keep such things in your mind. It's your duty to study for the purpose of knowledge. You should have the knowledge that will help you in future also. Okay, with this I'm going to start with new concept, that is measures of dispersion. Okay, first of all we'll discuss about theoretical concepts in today's class. After that we'll start with problems. Okay, see here, the study of scattered. What do you mean by measures of dispersion? First we'll discuss the study of scatter or variation of values in a data from any measure of central tendency is called dispersion. In other words, measures which measure the lack of uniformity are called as measure of dispersion. What do you mean by measure of dispersion? Measure of dispersion means how much variation is there in values from the central tendency. You have already studied the values of central tendency like mean, median and mode. Okay, if one value is like 5 is the value, and central tendency, that is mean, is 2. Okay, mean is 2 and our value is 5. Understood? We are having the value as 5 and mean value is 2. So, how much is the variation between the value and the measure of central tendency? Measure of central tendency आणि त्या व्हॅल्यू मध्ये किती व्हेरिएशन आहे किंवा फरक आहे, स्कॅटर आहे, त्याला आपण काय म्हणतो? मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडन्सी, मेजर ऑफ डिस्पर्शन. ओके, मेजर ऑफ डिस्पर्शन म्हणजे काय? सेंट्रल टेंडन्सी आणि त्या व्हॅल्यूमध्ये किती व्हेरिएशन आहे त्याला आपण मेजर ऑफ डिस्पर्शन किंवा व्हेरिएशन असं म्हणतो. ओके, मेजर विच मेजर्स द लॅक ऑफ ಯೂನಿಫಾರ್ಮಿಟಿ. ಯೂನಿಫಾರ್ಮಿಟಿ म्हणजे काय? ಸೇಮ್ ಅಷ್ಟನ್ನ. ಯೂನಿಫಾರ್ಮಿಟಿ ಅಂದ್ರೇನು? ಸೇಮ್ ಇರೋದು. ಆಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಎಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸೇಮ್ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ ಆಫ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮೇಜರ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಏನಾಗ್ತೈತಿ? ವೇರಿಯೇಷನ್ ಐತಿ ಮೀನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ ಮತ್ತು ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ. ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 5 ಅಂತ ತಗೋರಿ, ಮೀನ್ 2 ಅಂತ ತಗೋರಿ, 2 ಮತ್ತು 5 ಒಳಗೆ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಐತಿಲ್ಲ, ಚೇಂಜ್ ಐತಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಮೇಜರ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಹಂಗಾದ್ರೆ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಬರ್ತಾವೆ? ಮೇಜರ್ ಆಫ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ಒಳಗೆ ಮೀನ್, ಮೀಡಿಯನ್, ಮೋಡ್ ಅದೆಲ್ಲ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಹಂಗಾದ್ರೆ ಮೇಜರ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಏನೇನು ಬರ್ತೈತಿ? ಮೇಜರ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಮೇಜರ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾವೆ, ರಿಲೇಟಿವ್ ಮೇಜರ್ಸ್. ಇನ್ನು ತಿಳ್ಕೊರಿ ಫಸ್ಟ್.
In measures of dispersion, we are having two types. One is relative measures and one is absolute measures. Okay, first one is absolute measures and second one is relative measures. In absolute measures, we are having range, quartile deviation, mean deviation, standard deviation. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ರೇಂಜ್ ನಾವು ಈಸಿಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಹೇಳುವಾಗ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಕ್ವಾರ್ಟೈಲ್ ಡೆವಿಯೇಷನ್, ಕ್ವಾರ್ಟೈಲ್ ಹೆಂಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೈತಿ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಕ್ವಾರ್ಟೈಲ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, Q1 ಅಪ್ಪರ್ ಕ್ವಾರ್ಟೈಲ್, Q3 ಇದನ್ನ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ. Q1 ಅಂದರೆ ಲೋವರ್ ಕ್ವಾರ್ಟೈಲ್, Q3 ಅಂದರೆ ಅಪ್ಪರ್ ಕ್ವಾರ್ಟೈಲ್, ಆಮೇಲೆ Q2 ಅಂದರೆ ಮೀಡಿಯನ್ ಇರ್ತದೆ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೇವೆ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಕ್ವಾರ್ಟೈಲ್ ಗೊತ್ತೈತೆ ನಮ್ಗೆ. ಕ್ವಾರ್ಟೈಲ್ ಡೆವಿಯೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ನಾವೇ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವಿ ನೋ ವಾಟ್ ಡು ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಕ್ವಾರ್ಟೈಲ್ ಆಲ್ರೆಡಿ. Then we have to discuss about quartile deviation here. After that, mean deviation. You know how to calculate mean. Here we are going to calculate mean deviation. Okay. Then standard deviation. Standard deviation formula is there. We'll apply that and we'll calculate standard deviation. These are the four types of absolute measures. Okay. These are the four types of absolute measures. Then next one is relative measures. In relative measures, we are having coefficient of range, coefficient of quartile deviation, then coefficient of mean and coefficient of standard deviation. Okay. So dear students, in first part absolute measures we are having range, and in second part first one is coefficient of range. In same problem they will ask calculate the range and coefficient of range. Okay. Then next problem they will ask like find out quartile deviation and coefficient of quartile deviation. What is the second relative measure? Coefficient of quartile deviation. This is related to second. These are the relative measures, means what? These are related to absolute measures. Third one is mean deviation. So third one in the relative measure is coefficient of mean. Okay. Then fourth one is coefficient of standard deviation. These are the four types of absolute measures as well as relative measures. You have to remember the meaning of measures of dispersion. Then what are the types of measures of dispersion? In types of measures of dispersion, we are having absolute measures and relative measures. Okay, absolute measures are of four types and relative measures are of four types. Then moving to the next part, what is the meaning of range? We have to discuss one by one. We have to discuss formulas also. Then what do you mean by range? It is the simplest method of studying variation. As I have told you, measure of dispersion means we are measuring the change here. We are measuring the variation or dispersion. इथं आपण मेजर्स ऑफ डिस्पर्शनमध्ये काय करतो, काय चेंज आहे मीनमध्ये म्हणजे सेंट्रल टेंडन्सीच्या व्हॅल्यूमध्ये आणि एक पर्टिक्युलर व्हॅल्यूमध्ये काय फरक आहे ते आपण इथं मेजर करत असतो. त्यात पहिलं टाईप काय आहे, रेंज. रेंज म्हणजे काय, it is the simplest method of studying the variation. It is the difference between the highest value and the least value in the given data. It is denoted by R. हे बघा डेफिनेशन दिलं ते इझी आहे, लक्षात ठेवू शकता तुम्ही. रेंज म्हणजे काय, हायेस्ट व्हॅल्यू आणि लोएस्ट व्हॅल्यूमधला डिफरन्स, त्यालाच आपण रेंज म्हणतो. रेंज कुठल्या अक्षराने डिनोट करतात, रेंज इज डिनोटेड बाय आर. ओके, रेंज कसं डिनोट करतात, आरने डिनोट करतात. मग नेक्स्ट काय आपण डिस्कस करणार, फॉर्म्युला काय आहे, कुठलं फॉर्म्युला यूज करतात रेंज कॅल्क्युलेट करायला. रेंज आर इज इक्वल टू एच मायनस एल. इथं एच म्हणजे काय सांगा, हायेस्ट व्हॅल्यू आणि एल म्हणजे लोएस्ट व्हॅल्यू. फार इझी आहे. एक तुम्हाला 8-10 व्हॅल्यू दिलेल्या असतात, त्या व्हॅल्यूमध्ये हायेस्ट कुठला आहे कॅल्क्युलेट करायचं, फाइंड आउट करायचं, लोएस्ट कुठला आहे फाइंड आउट करायचं. त्या दोन्हीमधलं फरक म्हणजेच काय, रेंज असतं आहे. ओके, नेक्स्ट काय, कोएफिशियंट ऑफ रेंज. ॲज आय हॅव टोल्ड यू, इथं बघा ॲब्सोल्यूट मेजरमध्ये फर्स्ट वन काय, रेंज. तसंच रिलेटिव्ह मेजरमध्ये फर्स्ट वन काय, कोएफिशियंट ऑफ रेंज. हे दोन्ही एकत्र विचारतात. कॅल्क्युलेट द रेंज अँड कोएफिशियंट ऑफ रेंज असं म्हणतात. त्यामुळं आपण काय केलं आहे, तर एकत्र फॉर्म्युला घेतलो आहे. कोएफिशियंट ऑफ रेंज म्हणजे काय, हायेस्ट व्हॅल्यू मायनस लोएस्ट व्हॅल्यू डिवायडेड बाय हायेस्ट व्हॅल्यू प्लस लोएस्ट व्हॅल्यू. इझी आहे की नाही. वर आपण काय करायचं, हायेस्ट व्हॅल्यू मायनस लोएस्ट व्हॅल्यू करायचं, खाली हायेस्ट व्हॅल्यू प्लस लोएस्ट व्हॅल्यू करायचं. अंडरस्टूड. दिस इज कोएफिशियंट ऑफ रेंज. आपण काय केलं, रेंजचं ॲब्सोल्यूट पण घेतलो, रिलेटिव्ह पण घेतलो एखादंच. ओके, नेक्स्ट काय, क्वार्टाईल डेविएशन. इथं बघा क्वार्टाईल डेविएशन, इथं कसं कॅल्क्युलेट करायचं आहे आपण क्वार्टाईल डेविएशन.
क्वार्टाईल रेंज आधी कॅल्क्युलेट करायचं, मग क्वार्टाईल डेविएशन कॅल्क्युलेट करायचं, त्याच्यानंतर कोएफिशियंट ऑफ क्वार्टाईल डेविएशन कॅल्क्युलेट करायचं. ओके, तुम्हाला क्वार्टाईल कसं कॅल्क्युलेट करायचं ते माहीत आहे. लास्ट चॅप्टरमध्ये आपण डिस्कस केलो आहे हाऊ टू कॅल्क्युलेट द क्वार्टाईल. येस ऑर नो? इथं क्वार्टाईल कॅल्क्युलेट करायला आपल्याला मोस्टली विचारत नाहीत. विचारले तर क्वार्टाईलचा फॉर्म्युला सेम. लास्ट फॉर्म्युलामध्ये आपण काय फॉर्म्युला घेतलं की नाही, लास्ट कॉन्सेप्ट डिस्कस करताना ते सेम कॉन्सेप्ट इथे येणार आहे. पण युजली क्वार्टाईल कॅल्क्युलेट करायला सांगत नाही. डायरेक्टली आपल्याला काय सांगतात त्यांनी, क्वार्टाईल डेविएशन फाइंड आउट करायला सांगतात. सो इथं बघा, क्वार्टाईल डेविएशन कसं कॅल्क्युलेट करायचं, त्यासाठी आपल्याला फर्स्ट स्टेप काय करायला पाहिजे, क्वार्टाईल रेंज कॅल्क्युलेट करायला पाहिजे. क्वार्टाईल रेंज कसं कॅल्क्युलेट करणार सांगा, Q3 मायनस Q1. तुम्हाला माहीत आहे Q3 म्हणजे काय, अप्पर क्वार्टाईल, Q1 म्हणजे काय, लोअर क्वार्टाईल, हो की नाही. Q3 म्हणजे काय, अप्पर क्वार्टाईल, Q1 म्हणजे लोअर क्वार्टाईल. ह्या दोन्हीमधला फरक म्हणजे काय, क्वार्टाईल रेंज. रेंज कसं आपण कॅल्क्युलेट करतो, हायेस्ट व्हॅल्यू मायनस लोएस्ट व्हॅल्यू. सेम आपण क्वार्टाईल रेंज कॅल्क्युलेट करणार, Q3 मायनस Q1. तर क्वार्टाईल डेविएशन कसं कॅल्क्युलेट करायचं, Q3 मायनस Q1 डिवायडेड बाय 2. ओके, तिथं आपण रेंजमध्ये काय करत होतो, H मायनस एल डिवाइड बाय H प्लस एल करत होतो. इथं काय फरक आहे, Q3 मायनस Q1 डिवायडेड बाय 2 करायचं आहे. इथं लक्षात राहते काय, Q3 मायनस Q1 डिवायडेड बाय 2 करायचं क्वार्टाईल डेविएशन करताना. परत कोएफिशियंट ऑफ क्वार्टाईल डेविएशन सेम आपण रेंजमध्ये करतो तसंच. रेंजमध्ये आपण काय करत होतो बघा, इथंच वर दिलेलं आहे, हायेस्ट व्हॅल्यू मायनस लोएस्ट व्हॅल्यू प्लस हायेस्ट व्हॅल्यू डिवायडेड बाय हायेस्ट व्हॅल्यू प्लस लोएस्ट व्हॅल्यू. तसंच कोएफिशियंट ऑफ क्वार्टाईल डेविएशनमध्ये काय करायचं, Q3 मायनस Q1 डिवाइड बाय Q3 प्लस Q1 करायचा. ओके, नोट, कॅल्क्युलेशन ऑफ Q3 अँड Q1 विल बी डन ॲज डिस्कस्ड अंडर द टॉपिक ऑफ क्वार्टाईल्स इन द पार्टिशन व्हॅल्यूज. हे तुम्हाला मी सांगितले. Q3 आणि Q1 व्हॅल्यू दिले नसले तर काय करणार आपण, दिले असले तर डायरेक्ट काय करायचं, Q3 मायनस Q1 करायचं. तेव्हा काय येते आपल्याला, क्वार्टाईल रेंज येते. क्वार्टाईल रेंज कॅल्क्युलेट करायला विचारले असते तर असं करायचं. डायरेक्ट क्वार्टाईल डेविएशन विचारले तर Q3 मायनस Q1 डिवायडेड बाय 2 करायचं. कोएफिशियंट विचारलं असतं तर Q3 मायनस Q1 डिवायडेड बाय Q3 प्लस Q1 करता. आता समजा Q3 आणि Q1 व्हॅल्यू दिले नसले तर आपण कुठला फॉर्म्युला यूज करणार, लास्ट चॅप्टरमध्ये लास्ट कॉन्सेप्ट डिस्कस करताना पार्टिशन व्हॅल्यू मी तुम्हाला सांगितले, Q3 आणि Q1 कसं सॉल्व करायचं, तेच सेम मेथड इथं यूज होत आहे. कळालं. आता नेक्स्ट वन काय आहे, मीन डेविएशन. मला सांगा, मीन डेविएशन म्हणजे काय. मीन म्हणजे काय, मीन इज नथिंग बट ॲव्हरेज, आहे की नाही. मीन म्हणजेच ॲव्हरेज. इट इज द मीन ऑफ द ॲब्सोल्यूट डेविएशन्स ऑफ सेट ऑफ ऑब्झर्वेशन्स फ्रॉम एनी मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडन्सी. इट इज डिनोटेड बाय MD. ओके, हे म्हणजे काय, एका व्हॅल्यूचं सेंट्रल टेंडन्सीपासून किती डेविएशन आहे किंवा फरक आहे त्याला आपण मीन डेविएशन असं म्हणतो. इन दिस चॅप्टर वी शॅल डिस्कस मीन डेविएशन कम्प्युटेड ओनली फ्रॉम द अरिथमेटिक मीन, मेडियन अँड मोड. मला सांगा, सेंट्रल टेंडन्सीमध्ये किती व्हॅल्यूज कुठले कुठले येतात. सेंट्रल टेंडन्सीमध्ये आपल्याला अरिथमेटिक मीन, देन जॉमेट्रिक मीन येते, हार्मोनिक मीन येते, मीडियन येतात, मोड येतात, होय की नाही. आपण ऑलरेडी त्या चॅप्टरमध्ये सेंट्रल टेंडन्सीमध्ये डिस्कस केलो आहे. मीन, मेडियन, मोड, अरिथमेटिक मीन, जॉमेट्रिक मीन आणि हार्मोनिक मीन हे सगळेच येतात. सिम्पल मीन म्हणजेच काय, अरिथमेटिक मीन, होय की नाही. आता बघा इथं काय आहे, ह्या चॅप्टरमध्ये आपल्याला मीन डेविएशनमध्ये मीन डेविएशन रिलेटेड टू अरिथमेटिक मीन घ्यायचं आहे, मीडियन घ्यायचं आहे, मोड घ्यायचं आहे. म्हणजे काय, जॉमेट्रिक मीन आणि हार्मोनिक मीनवर डिपेंडेंट असलेलं डेविएशन इथं कवर होत नाही. समजलं. आता बघा नेक्स्ट काय, कम्प्युटेशन ऑफ मीन डेविएशन. मीन डेविएशन कॅल्क्युलेट करताना कुठलं फॉर्म्युला आपल्याला यूज करायचं आहे. मीन डेविएशन कॅल्क्युलेट करताना केस 1, अनग्रुप्ड डेटा. मला माहीत आहे अनग्रुप्ड डेटा असताना काय करायचं, अनग्रुप्ड डेटा म्हणजे इथं फ्रिक्वेन्सी नसते. मीन डेविएशन इथं बघा, मीन डेविएशन म्हणून लिहिले, ब्रॅकेटमध्ये एक्स बार लिहिले आहेत. ह्याचं मिनिंग काय, मीन डेविएशन आपण अरिथमेटिक मीन यूज करून कॅल्क्युलेट करायला लागलो आहे. कळालं. मीन डेविएशनमध्ये 3 टाईप्स येतात, अरिथमेटिक मीन बेस्ड, मीडियन बेस्ड आणि मोड बेस्ड. कळालं. मीन डेविएशन अरिथमेटिक मीन बेस्ड असताना MD इन ब्रॅकेट एक्स बार म्हणून लिहायचं. एक्स बार म्हणजेच काय, अरिथमेटिक मीन.
इज इक्वल टू समेशन एक्स मायनस एक्स बार डिवायडेड बाय एन. एक्स म्हणजे काय दिलेलं व्हॅल्यू असतं आहे, एक्स बार म्हणजे काय अरिथमेटिक मीन इथं लिहिलं आहे बघा, एक्स बार इज इक्वल टू मीन डिवायडेड बाय एन म्हणजे नंबर ऑफ ऑब्झर्वेशन्स. कळालं? हे फॉर्म्युला लक्षात ठेवा. ग्रुप डेटा असताना काय करायचं, ग्रुप डेटा असताना तुम्हाला माहीत आहे एक तर कंटिन्युअस डेटा असते नाही तर डिस्क्रीट डेटा असते. डिस्क्रीट डेटा असू दे किंवा कंटिन्युअस डेटा असू दे सेमच फॉर्म्युला यूज करणार आपण. एम डी मीन डेविएशन ऑफ मीन मीन्स मीन डेविएशन इज बेस्ड ऑन मीन. हे बघा इथं मीन डेविएशन ब्रॅकेटमध्ये आपण एक्स बार दिलो आहे की नाही, मीन डेविएशन इन ब्रॅकेट एक्स बार. ह्याचंच मिनिंग काय, मीन डेविएशन बेस्ड ऑन अरिथमेटिक मीन. ओके, हे किंवा हे फॉर्म्युला कधी यूज करणार तुम्ही, ग्रुप डेटा असताना. ग्रुप डेटा असताना समेशन एफ, बघा एफ आला इथं, बाकी सगळं सेम. एफ इन ब्रॅकेट एक्स मायनस एक्स बार डिवायडेड बाय कॅपिटल एन घेणार. कॅपिटल एन कधी घ्यायचं सांगा, कॅपिटल एन जेव्हा आपल्याला फ्रिक्वेन्सी दिलेलं असतं त्या फ्रिक्वेन्सीचं टोटल म्हणजेच कॅपिटल एन. हे काय झालं, मीन डेविएशन झालं जेव्हा आपण अरिथमेटिक मीन बेस्डवर कॅल्क्युलेट करत असतो. पुढचं काय आहे बघा, मीन डेविएशनचं कोएफिशियंट कसं कॅल्क्युलेट करायचं, मीन डेविएशन्स कोएफिशियंट. ओके, कॉन्सन्ट्रेट. कोएफिशियंट ऑफ मीन डेविएशन इन ब्रॅकेट एक्स बार when we are solving based on mean arithmetic mean is equal to mean deviation x bar divided by x bar. वर काय आपण फर्स्ट स्टेपमध्ये कॅल्क्युलेट केलं की नाही ते आन्सर घ्यायचं, डिवायडेड बाय मीनचा आन्सर घ्यायचा, एवढंच आहे. नेक्स्ट वन, कॉम्प्युटेशन ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन. मी तुम्हाला आधीच सांगितले होते मीन डेविएशनमध्ये बेस्ड ऑन मीन येणार, बेस्ड ऑन मीडियन येणार, बेस्ड ऑन मोड येणार. इथं फॉर्म्युला बघा, ग्रुप 1 केस 1 ग्रुप्ड डेटा अनग्रुप्ड डेटा. अनग्रुप्ड डेटा असताना काय करायचं, अनग्रुप्ड डेटा म्हणजे इथं फ्रिक्वेन्सी नसणार. फॉर्म्युला सेम आहे, काही फरक नाही, फक्त काय एक्स बारच्या जागी इथं आपण एम यूज करणार. एक्स बार म्हणजे अरिथमेटिक मीन होतं, एम म्हणजे मीडियन आहे कारण आपण मीडियन बेस्ड इथं मीन डेविएशन कॅल्क्युलेट करायला लागलो आहे. कळालं? एम डी ऑफ इन ब्रॅकेट एम, एम म्हणजे काय आपण मीन डेविएशन कॅल्क्युलेट करायला लागलो आहे बेस्ड ऑन मोड मीडियन. कळालं? मीडियन बेस्डवर आपण एक्स बार कॅल्क्युलेट करायला लागलो आहे, मीडियन बेस्डवर आपण इथं मीन डेविएशन कॅल्क्युलेट करायला लागलो आहे. मीन डेविएशन बेस्ड ऑन एम, मीन डेविएशन इन ब्रॅकेट एम इज इक्वल टू समेशन एक्स मायनस एम. इथं बघा एक्स मायनस एम घेतलं. लास्ट फॉर्म्युलामध्ये काय होतं, एक्स मायनस एक्स बार होतं. एक्स बार म्हणजेच काय मीन, तुम्हाला माहीत आहे. एम म्हणजे काय मीडियन असतं हो की नाही, डिवायडेड बाय स्मॉल एन. डिवाइड बाय स्मॉल एन म्हणजे काय, स्मॉल एन म्हणजे नंबर ऑफ ऑब्झर्वेशन्स. ओके, केस 2 काय ग्रुप डेटा असणार. इथं पण डिस्क्रीट आणि कंटिन्युअसला सेम असतं आहे. इथं बघा एम डी इन ब्रॅकेट एम समेशन एफ इन ब्रॅकेट एक्स मायनस एम येतं. तिथं एक्स मायनस एक्स बार होता, इथं एक्स मायनस एम येणार. वाय वी आर टेकिंग एक्स मायनस एम हिअर, why, because we are solving problem based on median, divided by n. Capital N means what, capital N means total of frequencies. Okay, next one, coefficient of MD in bracket M. coefficient of MD चा पण फॉर्म्युला सेम असणार, MD of M divided by M. तिथं आपण काय घेतलं होतं, मीन डेविएशन बेस्ड ऑन मीन डिवायडेड बाय एक्स बार घेतलं होतं. इथं मीडियन असल्यामुळं मीडियनच घ्यायचं आहे. नेक्स्ट बघा, कॉम्प्युटेशन ऑफ एम डी फ्रॉम मोड. मोड असताना कसं कॅल्क्युलेट करणार, मीन डेविएशन कॅल्क्युलेट करायचं आहे बेस्ड ऑन मोड. ओके, ग्रुप डेटा असताना फॉर्म्युला सेम आहे. तिथं बघ काय केलं आपण, समेशन एक्स मायनस झेड डिवाइड बाय एन घेतलं होतं. तिथं काय घेतलं होतं, फर्स्ट केसमध्ये एक्स मायनस एक्स बार डिवाइड बाय एन घेतलं होतं. मीडियन असताना एक्स मायनस एम डिवाइड बाय एन घेतलं होतं. इथे एक्स मायनस झेड, झेड म्हणजे काय मोड, तुम्हाला माहीत आहे मोड इज डिनोटेड बाय झेड. यू नो दॅट मोड इज डिनोटेड बाय झेड. सो वॉट वी आर डुईंग हिअर, एक्स मायनस झेड डिवाइडेड बाय स्मॉल एन. तेच ग्रुप डेटा असताना काय करणार, समेशन एफ इन ब्रॅकेट एक्स मायनस झेड, इथं झेड म्हणजे काय मोड, डिवायडेड बाय कॅपिटल एन. ह्याचं कोएफिशियंट कसं कॅल्क्युलेट करायचं, कोएफिशियंट ऑफ एम डी इज इक्वल टू एम डी झेड, आपण वर फर्स्ट स्टेपमध्ये जे कॅल्क्युलेट केलेलं असतं ते घ्यायचं, डिवाइड बाय मोड करायचं. हे एवढं काय झालं सांगा, मीन डेविएशन. मी फर्स्ट थेरी पार्टला जाते. इथं बघा, फर्स्ट काय रेंज झालं आपलं, सेकंड क्वार्टाईल डेविएशन झालं, थर्ड मीन डेविएशन झालं. मीन डेविएशनमध्ये
इन मेन डेविएशन आपण अरिथमेटिक मीन बेस्ड सॉल्व करू शकतो, मीडियन बेस्ड सॉल्व करू शकतो, मोड बेस्ड. कशा बेसिसवर सॉल्व करायचं आहे ते प्रॉब्लेम बघितल्यावर आपल्याला कळतं आहे. सो मीन डेविएशनमध्ये 3 पार्ट्स येतात. इन मीन डेविएशन वी आर हॅव्हिंग 3 पार्ट्स, अरिथमेटिक मीन बेस्ड, मीडियन बेस्ड अँड मोड बेस्ड. ओके. लास्ट वन इज स्टँडर्ड डेविएशन. स्टँडर्ड डेविएशन कसं कॅल्क्युलेट करायचं? It is defined as the positive square root of the mean of the square deviation from their arithmetic mean. In short, SD is the root mean square deviation from mean. It is denoted by Greek letter sigma. हे असं आपण डिनोट करतो स्टँडर्ड डेविएशनला. ह्याला आपण सिग्मा असं म्हणायचं असतंय. ओके, ह्याला आपण सिग्मा म्हणायचं आहे. असं आपण हे सिम्बॉल काढतो. ओके. आता बघा, मी स्टँडर्ड डेविएशन म्हणजे काय, मीनचं स्क्वेअर रूट करायचं असतं. इथं सेमच फॉर्म्युला घ्यायचं पण त्याचं स्क्वेअर रूट करायचं, स्क्वेअर ऑफ स्क्वेअर रूट्स. ओके, स्क्वेअर रूट ऑफ स्क्वेअर्ड व्हॅल्यूज. तर बघा, इट इज डिफाइंड ॲज द पॉझिटिव्ह स्क्वेअर रूट ऑफ द मीन ऑफ द स्क्वेअर्ड डेविएशन. आधी जे आपण वर घेतलं आहे की नाही, कुठं मीन डेविएशनमध्ये, मीन डेविएशनचं जे फॉर्म्युला आहे तेच फॉर्म्युला इथं पण येणार, पण त्याला स्क्वेअर आणि स्क्वेअर रूट आपण यूज करणार. इथं बघा, डायरेक्ट मेथड अनग्रुप्ड डेटा. पुढं कॅल्क्युलेशन घेताना कॅल्क्युलेशन ऑफ SD अनग्रुप्ड डेटा म्हणून आहे. डायरेक्ट मेथड सिग्मा इज इक्वल टू स्क्वेअर रूट ऑफ समेशन x मायनस x बार स्क्वेअर डिवाइड बाय n. हे आपण मीन डेविएशनमध्ये हे फॉर्म्युला सेम यूज झालं होतं, समेशन x मायनस x बार डिवाइड बाय n, पण इथं आपण स्क्वेअर आणि स्क्वेअर रूट यूज करायला लागलो आहे. कळालं? स्क्वेअर आणि आपण स्क्वेअर रूट यूज करायला लागलो आहे. नेक्स्ट समेशन सिग्मा इज इक्वल टू इन ब्रॅकेट समेशन x स्क्वेअर डिवाइड बाय n मायनस समेशन x डिवाइड बाय n स्क्वेअर. हे दोन फॉर्म्युला आपले यूज होतात इन केस ऑफ डायरेक्ट मेथड. देन डेविएशन मेथड असताना काय करायचं? In case of deviation method, what you have to do? Sigma is equal to summation u square divided by n minus summation u divided by n square. Here u is equal to x minus a. हे फॉर्म्युलाज तुम्हाला डिफिकल्ट वाटतील, पण जेव्हा आपण कॉलम्समध्ये सगळे व्हॅल्यूज ऑलरेडी कॅल्क्युलेट करून घेतलेला असतो, आहे की नाही. फर्स्ट आपण मीन कॅल्क्युलेट करताना पण हे केलं होतं. यू स्क्वेअर, यू व्हॅल्यू कॅल्क्युलेशन, एक्स मायनस ए आपण काय करतो, लिस्ट व्हॅल्यू दिलेल्या डेटामध्ये ए लिस्ट व्हॅल्यू कन्सिडर करतो. सो यू नो हाऊ टू कॅल्क्युलेट ऑल दीज व्हॅल्यूज. यू आर ऑलरेडी फॅमिलियर विथ दिस. डोंट टेक टेन्शन, विल सॉल्व ऑल द प्रॉब्लेम्स. देन ग्रुप्ड डेटा. इन ग्रुप्ड डेटा डायरेक्ट मेथड मीन्स summation u in bracket x minus x bar square divided by capital N, and that is simplification. Next there's a simplification दिले, summation fx square divided by n minus summation fx divided by n square. Okay, then deviation method मध्ये काय करणार, sigma is equal to square root of summation fu square divided by n minus summation fu divided by n square, where u is equal to x minus a. Then when continuous data is given, continuous data दिलेला असताना सगळं सेम आहे. x म्हणजे आपण काय घ्यायला पाहिजे, डायरेक्ट मेथडमध्ये काही फरक नाही. x मिड पॉईंट आपण इथं कॅल्क्युलेट करून घ्यायला पाहिजे. इन केस ऑफ कंटिन्युअस डेटा यू ऑल नो, इन केस ऑफ कंटिन्युअस डेटा वी हॅव टू फाइंड आउट मिड पॉईंट. मिड पॉईंट आपण फाइंड आउट करून घ्यायचं असतं. सिग्मा इज इक्वल टू समेशन एफ इन ब्रॅकेट एक्स मायनस एक्स बार स्क्वेअर डिवाइड बाय एन. इथं कॅपिटल एन यूज केलो आहे आपण. नंतर बघा, डेविएशन मेथडमध्ये जरा फरक येते. डेविएशन मेथडमध्ये काय फरक येणार म्हणजे इथं समेशन एफ इन ब्रॅकेट यू डॅश स्क्वेअर डिवाइड बाय एन मायनस समेशन एफ यू डॅश डिवाइड बाय एन स्क्वेअर इंटू सी. इथं सी म्हणजे काय सांगा, सी म्हणजे इथं क्लास इंटरवल्स घ्यायला पाहिजे आपल्याला, इंटू सी करायला पाहिजे. देन वेअर यू डॅश म्हणजे काय घेणार, एक्स मायनस ए डिवाइड बाय सी घ्यायला पाहिजे. वर बघा इथं यू म्हणजे एक्स मायनस ए घेतलो आपण, पण यू डॅश म्हणजे काय घ्यायचं, एक्स मायनस ए डिवाइड बाय सी. हे तुम्हाला ऑलरेडी माहीत असलेलं आहे. यू कसं कॅल्क्युलेट करायचं, यू डॅश कसं कॅल्क्युलेट करायचं, आपण फर्स्ट हे चॅप्टर चालू होताना आपण डिस्कस केलेलं कॉन्सेप्ट आहे. सो डिअर स्टुडंट्स, in today's class we have discussed theoretical part of measures of dispersion. In upcoming classes we'll start with problems. Don't neglect the studies, continue your studies, continue watching the videos. You don't have any work at home,
you have to do your homework. You have to watch the videos and make the notes in your notebook. We are going to check your notebooks when you come to the college, and we are going to conduct the exams also. Thank you very much. We'll meet in next class.